السلام علیکم۔ میری یوٹیوب چینل وانی ارشاد میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج کی اس پریزنٹیشن میں ہم بات کریں گے ایکیڈمک کیلنڈر کم سلیبس، جو کہ سیشن 2023-24 کے لیے JKSCRT کی طرف سے حال ہی میں متعارف کیا گیا۔ یہ جو ایکیڈمک کیلنڈر کم سلیبس ہے، JKSCRT نے کل ہی 10 اپریل 2023 کو اس کو باضابطہ طور پر نوٹیفائی کیا اور پبلک ڈومین میں یہ آ گیا۔ اب جو بھی تدریسی کام ہوگا یا غیر تدریسی کام ہمارے اسکولوں میں، اس کو باضابطہ طور پر اس جو کیلنڈر اور سلیبس بنایا گیا ہے، اس کی گائیڈ لائن اور فریم ورک کے مطابق ہی انجام دینا ہے۔ اس پریزنٹیشن کا مقصد ہے تمام جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اساتذہ ہیں، بچے ہیں یا جو بھی ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں، ان کے لیے تھوڑی بہت گائیڈ لائن دینا یہاں پر کہ یہ جو ایکیڈمک سلیبس کم کیلنڈر ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس میں کیا خاص چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ نے یہ ڈاکومنٹ دیکھا ہوگا تو پورا جو کلاس 1 سے 8 تک اس کو بنایا گیا ہے، ہر ایک کلاس کے لیے ایک الگ کاپی بنائی گئی ہے، اور ہر ایک کلاس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے۔ جیسے میرے سامنے ابھی کلاس 6 کا سلیبس ہے، اٹ رنز اباؤٹ 120 پیجز 25 پیجز کا ڈاکومنٹ ہے۔ تو کیا ہے اس میں خاص جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ڈاکومنٹ بن گیا ہے، اور کس طرح ہم اس کو استعمال کریں گے، اس کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو پریزنٹیشن میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ NEP 2020 جو ہے، اس کو باضابطہ طور پر ہمارے اسکولوں میں، ہمارے پورے سسٹم میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے یہ ایک کڑی ہے، یہ ایک کوشش ہے کہ ایک کیلنڈر بنایا گیا، ایک سلیبس بنایا گیا، جو کہ پورا جو انٹرونشنز یا ریفارمیشنز اسسمنٹ کے حوالے سے، پیڈاگوجی کے حوالے سے، کانٹینٹ کے حوالے سے NEP میں دی گئی ہے، ان کو اس میں لایا گیا ہے تاکہ ہمارے اسکولوں میں اب جو NEP 2020 ہے اسی کے مطابق ایکیڈمک ایکٹیویٹیز ہو پائیں۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ دیکھیے، یہ کلاس 6 کا میرے پاس سیمپل ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہاں پر ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں 9 سبجیکٹس ہیں یہاں پر، اس کے ساتھ ساتھ اپینڈکس۔ بڑا ڈاکومنٹ کیوں ہے یہ؟ آپ دیکھیں ہر ایک سبجیکٹ جو ہے اس کے اپنا کانٹینٹ، اپنے لرننگ آؤٹ کمز، اپنے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیلنڈر آف ایکٹیویٹیز بھی دی گئی ہے۔ اس میں 10 بیگ لیس ڈیز جو کہ NEP 2020 کی ایک انٹرونشن ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، کس طرح آپ وہ انجام دیں گے۔ اسی طرح جو نئی اسسمنٹ سکیم SCRT کی طرف سے آئی تھی پچھلے دسمبر میں، جو کہ اس سال اس ایکیڈمک سیشن سے اب لاگو ہونے جا رہی ہے، اس کے بارے میں پوری تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فارمیٹیو اسسمنٹ ہمارے اسکولوں میں ہونے والا ہے، اس کے بارے میں گائیڈ لائنز دی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ SBA کر رہے ہیں تو کیسے کرنا ہے، اس کو پھر کوانٹیفائی کیسے کرنا ہے، ریکارڈ کیسے مینٹین کرنا ہے، اور رپورٹنگ کیسے کرنی ہے، ان سب چیزوں پر اس ڈاکومنٹ میں تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ آپ کے لیے میں یہاں پر بتاؤں کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے جو کہ SCRT کے اسسمنٹ ونگ ہے، وہ اس پر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایکسپرٹس کی پینل بنائی تھی، اور جنہوں نے اس پر پورا ریسرچ کام کر کے اس ڈاکومنٹ کو 2-3 بار ریویو کر کے اب آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پوری کوشش کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا جو تدریسی کام ہے وہ بہتر سے بہتر بن جائے۔ تو انگلش کلاس 6 کا اس پر بات کریں گے کہ آپ اس کو دیکھ کر اگر ہمیں پتہ چلا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، باقی جو بھی سبجیکٹس ہیں، جو بھی کلاسز ہیں، ان میں پھر آسانی ہوگی اس چیز کو سمجھنے میں۔ اب دیکھیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ NCERT کا جو ڈاکومنٹ ہے لرننگ آؤٹ کم، وہ ہمارے اسکولز میں ہونا چاہیے تھا، ٹیچرز کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن ہر ایک اسکول میں نہیں پہنچ پایا، ہر ایک ٹیچر کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے۔ اسی لیے اس ڈاکومنٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، پورے اس ڈاکومنٹ کو یہاں پر اس میں مرج کیا گیا ہے۔ یعنی
उस डॉक्यूमेंट में एनसीईआरटी का जो लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट क्लास 1 to 8 है, उसमें जो पर्टिकुलर क्लास के लर्निंग आउटकम्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हैं वो हर एक सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर अटैच की गई है। जैसे क्लास 6 है, उस डॉक्यूमेंट में जो वहाँ पर लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, राइट साइड से आप देखिए, पहला जैसे है पार्टिसिपेट्स इन द एक्टिविटीज़ इन इंग्लिश लाइक रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन वगैरह। यानी कहना मुझे ये है, लर्निंग आउटकम से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्पेसिफिक एलोज जो हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं और इस कैलेंडर कम सिलेबस में डाली गई हैं। उसके साथ साथ लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट में जो सजेस्टेड पेडागोजिकल प्रोसेसेस हैं वो भी यहाँ पर लाई गई है, वहाँ पर दी गई है। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर डाली गई है ताकि टीचर्स को फिर लर्निंग आउटकम अलग से ढूंढना ना पड़े, बल्कि सिलेबस में ही वो लर्निंग आउटकम भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ पर्टिकुलर लेसन के लिए पर्टिकुलर जो सजेस्टेड पेडागोजिकल प्रोसेस है वो भी देख पाएँ और अकॉर्डिंगली अपने क्लास में, अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर सकें। सो ये पूरे जो क्लास 6 के एलोज हैं यहाँ पर दिए गए हैं। एक ख़ास बात जिसका आप ध्यान रखेंगे वो ये है कि एलोज जो है, लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो डिफाइंड हैं, स्पेसिफिक हैं हर एक क्लास के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पर अब उनको कोड दिया गया है। जैसे इंग्लिश ENG इंग्लिश 6, दैट मीन्स क्लास 6, 01 मीन्स फर्स्ट लर्निंग आउटकम। यानी क्लास 6 का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो पहला लर्निंग आउटकम है वो ENG 601। इसी तरह सेकंड लर्निंग आउटकम ENG 602। सो ये जो यहाँ पर कोड दिए गए हैं ये लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट में अकॉर्डिंगली दिए गए हैं कि वहाँ पर जो पहला है वहाँ वो यहाँ पर पहला है, सेकंड वहाँ जो है वो यहाँ सेकंड एलो है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर डाले गए हैं। और इसका एक मकसद है, कोड देने का मकसद है, वो आगे जाकर आपको मालूम हो जाएगा कि क्या मकसद है। सो आगे चलते हैं, ये पूरा एलोज यहाँ पर हैं। अब इसके बाद यहाँ से आपका जो बाज़ाब्ता तौर जो सिलेबस है वो शुरू होता है। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि ये पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पर दिया गया है, इसमें क्या चीज़ें ख़ास हैं। और इसके बाद जो हमारी सेकंड प्रेजेंटेशन होगी उसमें हम जो इस सिलेबस और कैलेंडर में डिज़ाइन ऑफ असेसमेंट मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए दिया गया है उस पर बात करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट असेसमेंट एंड एवेलुएशन स्कीम जो इसमें लाई गई है उस पर बात करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम जो गाइडलाइंस SBA या फॉर्मेटिव असेसमेंट की हैं उस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल आप इस टेबल को देखिए आपका ये है क्लास 6 का इंग्लिश। यहाँ से लेफ़्ट साइड आप देखिए टाइम लाइन, दैट मीन्स ड्यूरेशन। नेक्स्ट इज़ टॉपिक कंटेंट, उसके बाद LO, पार्ट ऑफ LO, उसके बाद की कॉम्पिटेंसीज, उसके बाद सजेस्टिव एक्टिविटीज़। पहला आप देखिए टाइम लाइन, ये क्या चीज़ है। यानी जब आप अपने टेक्स्ट बुक में या एलोज लेते हैं उसके साथ आपको कितने दिन देने हैं, कितने वीक्स उस टॉपिक को, उस एलो को पढ़ाना है, यहाँ पर दिया गया है। इसका भी एक बहुत ही ख़ास मकसद है। टाइम क्यों दिया गया है आप देख सकते हैं, यह है वीक 1 और 2, फिर वीक 3, उसके आगे आप देखिए वीक 6, वीक 4 और 5। इसी तरह सप्लीमेंट्री रीडिंग के लिए टाइम नहीं दिया गया है। इसी तरह वीक 9, वीक 7, 8 वगैरह। अब देखिए मकसद क्या है इसका। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई टीचर वो कहता था कि जून जुलाई में ही कहता था कि मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, लेकिन कोई ऐसा भी टीचर कहीं पर हम देखते जो दिसंबर में कहते कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ाना है, अभी हमने 30, 25, 40, 50% ही कंप्लीट किया है। इस टाइमलाइन का देने का मकसद ये है कि आप अकॉर्डिंगली आप देखिए कि किस हफ्ते में
आपको कौन सा टॉपिक, कौन सा लेसन, कौन सा एलओ पढ़ाना है, ताकि कल जाके आपको टाइम कम न पड़ जाए या कल जाके आपको टाइम ज़्यादा न मुहैया हो जाए। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो वैसा भी ठीक नहीं है, टाइम कम पड़ जाता है वो भी ठीक नहीं है। इसीलिए वीक 1 और 2 फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको, हाँ, लेसन नंबर 1 जो है हु डिड पैट्रिकस होमवर्क प्रोज, इसमें आपको 1 से 2 हफ्ते पढ़ाना है। और इस लेसन के ज़रिए से माइंड दिस थिंग टीचर्स के लिए ख़ास चीज़ है, इस लेसन में आपका कौन कौन सा एलओ लर्निंग आउटकम मीट होता है। जैसे आपने ऊपर डॉक्यूमेंट में देखा, वो यहाँ पर जो लाए गए हैं वो भी देखे। आपका जो इस लेसन के ज़रिए से एलओ अचीव होगा वो है ENG 601 पार्टिसिपेट्स इन एक्टिविटीज़ इन इंग्लिश लाइक ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स एट्सेट्रा। एक ये आप देखिए, उसके बाद आपको मिलता कि 602 होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, यहाँ पर है ENG 607, यानी पहला लेसन है, पहला एलओ इससे अचीव हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इसी लेसन को इस्तेमाल करके, इसी लेसन को पढ़ा के आपको जो एलओ 7 नंबर है वो अचीव करना है। उसके बाद आप देखिए एलओ 18 अचीव इसी लेसन से आपको होगा, एलओ 8 भी आपको इसी लेसन से अचीव होगा। यानी यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम किया गया है कि आपको मैप किया गया है, आपका जो लेसन है इसके ज़रिए से आपको कौन कौन सा एलओ अचीव होगा और किस किस एलओ को अचीव करने के लिए कौन सा लेसन आपके लिए दरकार है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ानी है, आपका टारगेट, आपका फोकस, आपका गोल रहना चाहिए एलओ, क्योंकि एलओ जो है ये ब्रॉडर चीज़ होता है। टेक्स्ट बुक आपके लिए, टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट दिया गया है वो आपके लिए एक टूल के बतौर काम करता है। कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि आपको जो ये एलओज दिए गए हैं, इन एलओज को आप इस लेसन के ज़रिए से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आप देखिए की कॉम्पिटेंसीज, यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि आपको, अगर आपने हु डिड पैट्रिकस होमवर्क लेसन पढ़ाया, आपने ये उठाया, अब इसके ज़रिए से क्या क्या चीज़ें आपको अचीव होनी चाहिए वो यहाँ पर की कॉम्पिटेंसीज में दी गई है। जैसे रीडिंग कम्प्रहेंशन, एनरिचमेंट ऑफ वोकेबलरी, राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें, ये कॉम्पिटेंसीज डेवलप होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट जो कॉलम है वो है सजेस्टिव एक्टिविटीज़। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, वो ये चीज़ कि यहाँ पर आपको सजेस्ट किया गया है कि आप इस लेसन को किस तरह पढ़ा सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके पढ़ा सकते हैं। बट दीज आर जस्ट सजेस्टिव एक्टिविटीज़। सजेस्टिव मीनस आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि इनके अलावा भी आप किसी एक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन डू दैट एंड यू कैन एनहेंस दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर जो आपकी पहली एक्टिविटी है ग्रुप डिस्कशन ऑन सुपरनेचुरल क्रिएचर्स, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ डूइंग होमवर्क एंड पॉजिटिव चेंजेस, उसके बाद वोकेबलरी एक्टिविटीज़, इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन राइट अप वगैरह, डिवाइड स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स, आस्क देम टू एडिट द राइटिंग वर्क ऑफ ईच अदर, यानी ना वही पीर असेसमेंट वगैरह चीज़ें। यानी पहला टाइमलाइन, उसके बाद टॉपिक कौन सा आपका, कौन सा लेसन इससे कवर होगा इस हफ्ते, उसके बाद कौन सा एलओ आपका अचीव होगा, उसके बाद कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज डेवलप होंगी, उसके बाद जो सजेस्टिव एक्टिविटीज़ है कि इस लेसन को, इस एलओ को पढ़ाने के लिए आप किन किन एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट माइंड इट दैट दीज आर जस्ट सजेस्टिव एक्टिविटीज़, दीज आर यू कैन एड ऑन देम एंड यू कैन modify them as per your local needs and requirements। तो इसके बाद आप देखिए ये इसी तरह जाएगा, जैसे कहीं पर आप देखेंगे, यहाँ देखिए, हाँ, कहीं पर 2 हफ्ते हैं, कहीं पर 1 ही हफ्ता दिया गया है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, हाँ, तो पूरा एलओज का भी ख्याल रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो हमारी होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाँ, ये चीज़ आज ही बात करेंगे इस पर। जब आपने
ایلوز ڈیفائن کیے، آپ کی کلاس 6 کے جو ایلوز ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کا ٹیکسٹ بک بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کا جو اسسمنٹ اسکیم ہے، اسٹوڈنٹ اسسمنٹ اینڈ ایویلویشن اسکیم، اس کے 3 کمپوننٹس ہے. پہلا ہے فارمیٹیو اسسمنٹ، سیکنڈ از سمیٹیو اسسمنٹ اینڈ تھرڈ از کو کریکولر کمپوننٹ. چونکہ فارمیٹیو اسسمنٹ گائیڈ لائن ہاں اس کی دی گئی ہے اس ڈاکومنٹ میں، اس پر آگے بات کریں گے، لیکن ڈیفائن جو آپ کے سمیٹیو اسسمنٹ کے لیے جو ایلوز ہیں وہ یہاں پر دیے گئے ہیں. یعنی آپ کا جو ٹرم اینڈ ایگزام ہوگا وہ ان ایلوز کو چیک کیا جائے گا اس ایگزام میں، یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے. اور ان ایلوز کو آپ نے اوپر پڑھایا ہوگا، لیکن اب آپ کو پھر سے واپس جا کے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم نے جو ان ایلوز میں جو کمپیٹنسیز ہیں ان کو اچیو کیا ہے کہ نہیں. یہاں پر جو ڈیفائنڈ ایلوز ہیں یہ سارے نہیں ہے، کچھ فکسڈ ہیں، کچھ سلیکٹڈ ہیں، اور یہ چیز یہاں پر خیال رکھا گیا ہے کہ یہ جو ایلوز ہیں یہ براڈر جو نالج آپ کی ہے، براڈر جو کانٹیکسٹ ہے اس کو جج کرے، اس کو کور کرے، تاکہ جو سمیٹیو اسسمنٹ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ایلوز کا اور زیادہ سے زیادہ کمپیٹنسیز کا آپ اسسمنٹ کر سکیں. اس پریزنٹیشن میں پہلے سیشن میں اتنا ہی. نیکسٹ سیشن میں ہم اور ایک سبجیکٹ کا ایگزامپلر لیں گے اور وہاں پر ہم بات کریں گے کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو مدد ملے گی اس چیز سے جو ہماری یہ کوشش ہے. اور نیکسٹ انشاءاللہ اگر آپ کو لگے ہمیں پھر اپنی کامنٹس اینڈ فیڈ بیک سے نوازیے گا، تاکہ ہم جو نیکسٹ پریزنٹیشن ہے اس میں اس سے بیٹر کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.